प्रथमे देखिबा आमे द्वादश पाठ स्वास्थ्य और रोग। प्रथम प्रश्न एमानक मध्यरु केउ रोगटी भूताणु द्वारा संक्रमित होइथाए? आंतरिक ज्वर, पोलियो, जक्ष्मा, हइजा। उत्तरटी हेला पोलियो। परवर्ती प्रश्न केउ रोगटी बीजाणु द्वारा संक्रमित होइथाए? स्वाइन फ्लू, आखिधरा, प्लेग, हाड़फुटी। उत्तरटी हेला प्लेग। परवर्ती प्रश्न विटामिन ए अभाव केउ रोग होइथाए? बेरीबेरी, रक्तहीनता, अंधारकणा, जीवघा। उत्तरटी हेला अंधारकणा। परवर्ती प्रश्न केउ रोगरे खपुरी हाड़ नरम होई फुली जाए? रिकेट्स, अंधारकणा, स्कर्वी, कलखिया। उत्तरटी हेला रिकेट्स। परवर्ती प्रश्न केउ रोगरे विभिन्न स्थानरू रक्तस्राव होइथाए? रक्तहीनता, बेरीबेरी, रिकेट्स, स्कर्वी। उत्तरटी हेला स्कर्वी। परवर्ती प्रश्न मारास्मस रोगरे केउ लक्षणटी प्रकाश पाए? बालको धरु धरु उपुड़ी जाए, बहुत भोक लागे, मुंड बाल कहरा देखा जाए, चर्म सुखिला देखा जाए। उत्तरटी हेला बहुत भोक लागे। परवर्ती प्रश्न धातुसार अभाव केउ रोगटी हुए नहीं? रक्तहीनता, अंधारकणा, अस्थिबंका, गलगंड। उत्तरटी हेला अंधारकणा। परवर्ती प्रश्न एमानक मध्यरु केउ रोगटी प्रत्यक्ष संस्पर्श व्यापे नहीं? काछु, कुंडिया, बसंत, अंधारकणा। उत्तरटी हेला अंधारकणा। जल को केते समय पर्यंत फुटाइले सेथिरे थिबा बैक्टेरिया मरी जाती? 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट, 25 मिनिट। उत्तरटी हेला 10 मिनिट। केउ मसीहारे महाराष्ट्र और गुजरात रो बहु संख्यक लोक प्लेग रोगरे पीड़ित होइथिले? 1992, 1993, 1994, 1995। ठीक उत्तरटी हेला 1994। प्रति प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउ रोगटी माछी द्वारा व्यापी थाए? हइजा, बसंत, अपपुष्टि, मिलिमिला। ठीक उत्तरटी हेला हइजा। परवर्ती प्रश्न भात केउ जातीय खाद्य? श्वेतसार, पुष्टिसार, धातुसार, स्नेहसार। उत्तरटी हेला श्वेतसार। परवर्ती प्रश्न बंधाकोबी, साग, बिलाती बैगण, भेंडी, सपुरी आदि कि प्रकार खाद्य? श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, धातुसार। ठीक उत्तरटी हेला धातुसार। निम्नलिखित मध्यरु केउटिरे विटामिन ए थाए? गाजर, पिजुली, डाली, पाउरुटी। यार उत्तरटी हेला गाजर। परवर्ती प्रश्न केउ विटामिन अभावरू बेरीबेरी रोग होइथाए? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। ठीक उत्तरटी हेला विटामिन बी। निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक स्नेहसार जातीय खाद्य? माछ, डाली, लहुणी, रुटी। यार ठीक उत्तरटी हेला लहुणी। परवर्ती प्रश्न मका, आलू, पाचिला कदली केउ प्रकार खाद्य? श्वेतसार, पुष्टिसार, स्नेहसार, खनिजसार। यार ठीक उत्तरटी हेला श्वेतसार। परवर्ती प्रश्न केउ विटामिन अभावरू अंधारकणा रोग हुए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। उत्तरटी हेला विटामिन ए। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित केउ विटामिन अभावरू जीवघा हुए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। उत्तरटी हेला विटामिन बी। परवर्ती प्रश्न जक्ष्मा और हइजा निम्नलिखित कहा द्वारा व्यापी थाए? माछी, मशा, मूषा, कुकुर। उत्तरटी हेला माछी। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित केउथिरे विटामिन के थाए? बंधाकोबी, सजना साग, टमाटो, अँला। ठीक उत्तरटी हेला
ବନ୍ଧାକୋବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପପୁଷ୍ଟି କି ପ୍ରକାର ରୋଗ? ବାୟୁବାହିତ, ଜଳବାହିତ, କୀଟବାହିତ, ଖାଦ୍ୟଭାବ ଜନିତ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଖାଦ୍ୟଭାବ ଜନିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୋଗଟି ମଶାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପି ନଥାଏ? ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଫାଇଲେରିଆ, ଠେଙ୍ଗା ଜ୍ୱର, ଜଳାତଙ୍କ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜଳାତଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାମଳ ପୋଲିଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ? ଜଳ, ମଶା, ବାୟୁ, ମାଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ହଇଜା, ଟାଇଫଏଡ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ପ୍ଲେଗ୍। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗର ନାମ କ'ଣ? ମିଳିମିଳା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ହଇଜା, ଆଖିଧରା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହଇଜା। ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ? ମୂଷା, ମଶା, ମାଛି, ଜିଆ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମୂଷା। କ୍ୟାଲେକ୍ସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତଜ୍ୱର, ପ୍ଲେଗ୍, ମିଳିମିଳା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବାତଜ୍ୱର। କେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ହାତଗୋଡ଼ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ? ଯକ୍ଷ୍ମା, ପ୍ଲେଗ୍, ହଇଜା, ପୋଲିଓ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପୋଲିଓ। ବିସିଜି ଟୀକା କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ମିଳିମିଳା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ପୋଲିଓ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପାଇଁ। ବିସିଜି ଟୀକା କେଉଁ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ? 6 ମାସ ପରେ, 5 ବର୍ଷ ପରେ, ବର୍ଷକ ପରେ, ଜନ୍ମ ସମୟରେ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜନ୍ମ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ? ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍, ଅଙ୍କୁଶକୃମି, ବ୍ୟାରୋକସ୍, ମାଛି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍। ଡିପିଟି ଟୀକା କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ମିଳିମିଳା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ପୋଲିଓ, ଡିପଥେରିଆ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡିପଥେରିଆ। କେଉଁ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ତାକୁ କେଉଁଠିକୁ ନିଆଯିବ? ଡାକ୍ତରଖାନା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏଟିଏସ୍ ଟୀକା କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଟାଇଫଏଡ୍, ପୋଲିଓ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ମିଳିମିଳା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର। କେଉଁ ଟୀକା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ? ଏଟିଏସ୍, ବିସିଜି, ଡିପିଟି, ବୁଷ୍ଟର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବିସିଜି। କାହା ଦ୍ୱାରା କାମଳ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, କବକ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭୂତାଣୁ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଦିଆଯାଏ? ଯକ୍ଷ୍ମା, ପୋଲିଓ, ମିଳିମିଳା, ଡିପଥେରିଆ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯକ୍ଷ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ମର 10 ବର୍ଷରେ ଶିଶୁକୁ କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଦିଆଯାଏ? ଯକ୍ଷ୍ମା, ମିଳିମିଳା, ପୋଲିଓ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର। କେଉଁଟି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନୁହେଁ? ଯକ୍ଷ୍ମା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ସାଧାରଣ ସର୍ଦ୍ଦି, ଅପପୁଷ୍ଟି। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପପୁଷ୍ଟି। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ୍ଷତ ହେବାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଟିଏସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? 24 ଘଣ୍ଟା, 25 ଘଣ୍ଟା, 26 ଘଣ୍ଟା, 48 ଘଣ୍ଟା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 24 ଘଣ୍ଟା। ସଂକ୍ରମିତ ଛୁଞ୍ଚି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅନ୍ଧାରକଣା, ହଇଜା, ଏଡ୍ସ, ରିକେଟ୍ସ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏଡ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ?
उत्तरटी है बीसीजी टीका। परवर्ती प्रश्न, बर्ड फ्लू एक डैश जनित रोग। उत्तरटी है भूताणु जनित रोग। परवर्ती प्रश्न, जीवाणु मानक द्वारा डैश रोग होता है। उत्तरटी है संक्रामक रोग होता है। परवर्ती प्रश्न, जीवन धारण निमंते डैश प्रयोजन। उत्तरटी है खाद्यर प्रयोजन। परवर्ती प्रश्न, डाली, दूध, अंडा डैश जातीय खाद्य। उत्तरटी है पुष्टिसार जातीय खाद्य। परवर्ती प्रश्न, जो खाद्य चोबाइले मीठा लगे ताहा डैश खाद्य। उत्तरटी है श्वेतसार जातीय खाद्य। परवर्ती प्रश्न, पुष्टिसार खाद्य शरीर डैश साधन करिथाए। उत्तरटी है पुष्टि साधन करिथाए। परवर्ती प्रश्न, श्वेतसार खाद्य शरीर को डैश ओ काम करने पाई शक्ति जोगाए। उत्तरटी है तापशक्ति। परवर्ती प्रश्न, दूषित जल डैश रोगर जीवाणु थाई पारंती। उत्तरटी है हईजा रोगर जीवाणु। परवर्ती प्रश्न, 10 मिनिट पर्यंत जल फुटिले सेथिरे थिबा डैश मरी जाती। उत्तरटी है बैक्टेरिया गुड़िक मरी जाती। परवर्ती प्रश्न, धातुसार खाद्य शरीर रे रक्त और डैश गठन करिथाए। उत्तरटी है स्नायु गठन करिथाए। परवर्ती प्रश्न, विटामिन डैश स्त्री मानकर बंध्या दोष नाश करिथाए। उत्तरटी है विटामिन ई। परवर्ती प्रश्न, डैश रोग हेले मुह फुले और पेट बाहरी पड़े। उत्तरटी है अपपुष्टि रोग। परवर्ती प्रश्न, क्षत हेबार डैश घंटा मध्य धनुष्टंकार निरोधक इंजेक्शन नेबा आवश्यक। उत्तरटी है 24 घंटा मध्य। परवर्ती प्रश्न, डैश सुस्थ रहिले संक्रामक रोगरू रक्षा मिलिब। उत्तरटी है परिवेश सुस्थ रहिले। परवर्ती प्रश्न, 16 वर्ष बयस डैश रोग पाई टीटी दिया जाए। उत्तरटी है टिटानस रोग पाई। परवर्ती प्रश्न, मशा द्वारा डैश रोग व्यापी थाए। उत्तरटी है प्लेग रोग। परवर्ती प्रश्न, डिप्थेरिया एक डैश बाहित रोग। उत्तरटी है वायु बाहित रोग। परवर्ती प्रश्न, जिया, दशीपोक और अंकुश कृमि गोटे गोटे डैश। उत्तरटी है से गोटे प्रकार कीट। परवर्ती प्रश्न, डैश मसीहारे महाराष्ट्र और गुजरात रे प्लेग रोग व्यापी थिला। उत्तरटी है 1994 मसीहारे। परवर्ती प्रश्न, डैश रोग हेले देहरे पानी जमी जाई गोड़ हाथ फुली जाए। उत्तरटी है बेरीबेरी रोग। परवर्ती प्रश्न, विटामिन डैश अभाव रे चर्म सुखिला देखा जाए। उत्तरटी है विटामिन ए रो अभाव रे। परवर्ती प्रश्न, शैवाल एक डैश अटे। उत्तरटी है शैवाल एक अणुजीव अटे। परवर्ती प्रश्न, बात ज्वरर बाहक डैश अटे। बात ज्वरर बाहक होची क्यूलेक्स मशा। परवर्ती प्रश्न, डैश रोग हेले हाथ गोड़ सरू हो जाए। उत्तरटी है रिकेट्स रोग हेले हाथ गोड़ सरू हो जाए। परवर्ती प्रश्न, हाड़फुटी डैश माध्यम होता है। हाड़फुटी हूँ एक वायु माध्यम रोग। वर्तमान देखा आम त्रयोदश पाठ आवर्जना निष्कासन और ताहार सदुपयोग। प्रथम प्रश्न, एबे आम डैश तैयारी बैग व्यवहार करुछुं। उत्तरटी है प्लास्टिक तैयारी बैग। परवर्ती प्रश्न, आम नीतिदिनिया व्यवहार पाई प्रत्येक जिनिस डैश पैकेट रे मिलुछि। उत्तरटी है
ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକେଟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେକ ସହରରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଓ ମଇଳା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଡ୍ୟାସ୍ ନାଳମାନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭୂତଳ ନାଳମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସହରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ନାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବର୍ଷା ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେକ ଆବର୍ଜନାରୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଡ୍ୟାସ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଶାଳା ଆବର୍ଜନାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ବାହାରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆବର୍ଜନାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିବେଶକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରିଥାଏ। ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବା ଚୋପା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖୋଳ ପ୍ରଭୃତି ଆବର୍ଜନା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏହି ସମସ୍ତ ବାସଗୃହରେ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଆବର୍ଜନାକୁ ନ ପୋଡ଼ି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେକ୍‌ଚାନ୍sh ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ ଡ୍ୟାସ୍‌ଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବର୍ଜନାରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ୟାନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନେକ୍‌ଚାନ୍h। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁହାଳ ସବୁବେଳେ ବାସଗୃହଠାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁଣ୍ଡରୁ ଆବର୍ଜନା ନେଇ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରୁ ଆବର୍ଜନା ନିଆଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଇଖାନା, ଗୋଶାଳା ବା ଗୁହାଳର ଡ୍ୟାସ୍‌କୁ ଜୈବିକ ବାଷ୍ପ ଓ ସାର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନାକୁ ଡ୍ୟାସ୍‌କୁ ପଠାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କଳକାରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଠ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଡ୍ୟାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେତେକ ଉପକରଣ ଥିବା ବାକ୍ସଟିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେହର ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଥର୍ମୋମିଟରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ୱର ମାପିବା ବେଳେ ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଜିଭ ତଳେ ଡ୍ୟାସ୍ ମିନିଟ୍ ରଖାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଡ୍ୟାସ୍ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନର ଉପରକୁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ନାକ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନାକ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା କନା ରଖିବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଓଦା କନା ରଖିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେହର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିକାଲି ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଥର୍ମୋମିଟର ବାହାରିଲାଣି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଶିଶୁର ଶରୀରରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶର ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ।
ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜଳର ପରିମାଣ ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ORS ପ୍ୟାକେଟରେ ପାଣି ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତରଳ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ତାପ ପାଇଲେ କାଚ ନଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଥର୍ମୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରଦ ତାପ ପାଇଲେ ଉପରକୁ ଉଠେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଣି ପିଆଇଲେ ତାର ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପଟାସ ପାଣି। ପଟାସ ପାଣି ପିଇଲେ ବିଷ ଅଂଶ ସବୁ ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥର୍ମୋମିଟର ଭିତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଥର୍ମୋମିଟର ଭିତରେ ପାରଦ ତରଳ ଧାତୁ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୁଗାପଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଶରୀରକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମୋଟା କପଡ଼ା ବା କମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉଁ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତୁମେ ଡ୍ୟାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆମେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଦମକଳକୁ ଡାକିଥାଉଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦମକଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ପଞ୍ଚଦଶ ପାଠ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଠେକୁଆ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଣୀ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଟର ଖୁରା ଓସାରିଆ ଓ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଓଟର ଖୁରା ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଟାଳିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜର ଦୁଇ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ହାତ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜର ଦୁଇ ଆଗ ଗୋଡ଼କୁ ହାତ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମରୁଭୂମିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଛର ଗାଲିସି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍ଗ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମାଛର ଗାଲିସି ସ୍ଥଳଭାଗର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଛର ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନାଗଫେଣି ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ର କାଣ୍ଡ ପତ୍ରର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଅଟେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନାଗଫେଣି। ନାଗଫେଣି ଗଛର କାଣ୍ଡ ପତ୍ରର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଛ ଗଛରେ ଚଢ଼ିପାରେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କଉ ମାଛ। କଉ ମାଛ ଗଛ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଠେକୁଆର ଲମ୍ବା ଡ୍ୟାସ୍ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠେକୁଆର କାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂରର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ବା ଛୁଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ର ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା। ମାଙ୍କଡ଼ର ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ହାଲୁକା ଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ହାଲୁକା ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ହିମାଳୟ ଓ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମରି ଗାଈ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘିକୁଆଁରୀ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ ଗଛ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଘିକୁଆଁରୀ ଏକ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠେକୁଆର କାନ ଦୁଇଟି ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଠେକୁଆର କାନ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଅଧିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ଲୋମ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଛ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମାଛ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର। ସେମାନେ ଉପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତଳରେ ଥିବା ଶିକାରକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଘର ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାଘର ମୁନିଆ ନଖ, ପଞ୍ଝାରେ ଥିବା ମୁନିଆ ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପକ୍ଷୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପକ୍ଷୀର ଲାଞ୍ଜ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଟ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 6ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିଥାଏ।